ओंकार महला तीजा घर दूजा। तीजे पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज श्री गोइंदवाल साहब विखे दीवान में सजे बैठे सन। संगतां सतगुरां दे दर्शन करके निहाल हो रही सन। एक विद्या दी अहंकार वाला बेड़ी नामे दिग्विजय पंडित सतगुरां दी शोभा सुन के श्री गोइंदवाल साहब विखे अपनी विद्या का प्रचार करने आया कि मैं अपनी विद्या का चमकारा सतगुरां दी संगत ते पा देवां। सतगुरां दे कोल आके बैठ गया अते कहन लगा कि सतगुरु जी तुसीं आप अपनी गृहस्थी सिक्खां नूं वेद शास्त्र पढ़ाया करो। पंडित दी ऐसी विचार सुन के तीजे सतगुरां ने ये मलाल हक दे विच शोभावना उपदेश की बख्शिश की। दूजे सुरताल दे विच उचार रहे हन। एक ओंकार वाहिगुरु एक है, ओंकार सर्वदा प्रकाशक है। सतगुर प्रसाद जो सतगुरां दी कृपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। यो मन गिरही ये पंडित पहला तो ये दस कि ये मन गृहस्थी है। यो मन उदासी ये मन वैरागी है। यो मन अवरण ये मन अवरण दे पर्दे नाल ढकिया होया या अवरण अज्ञान दे सहित है। सदा अविनाशी ये मन हमेशा नाश तो रहित अविनाशी रूप है। यो मन चंचल ये मन चंचलताई भरा है। यो मन बैरागी ये मन वैरागवान है। इस मन को ये बेटी पंडित इस मन नूं ममता किथों लागी। माया की ममता मीर कितों लग गई है। जब बेड़ी पंडित इन्हां प्रश्नों का उत्तर ना दे सकिया तो सतगुरां ने दोबारा फिर यही तुका पढ़ के इंज उत्तर बख्शिया। मन गिरही ये पंडित जब मन गृहस्थियों के व्यवहार में पै जाता तो गृहस्थी बन जाता है। या ये मन गृहस्थियों की संगत करके गृहस्थी का होंदा है। यो मन उदासी ये मन उदासियों की संगत करके अपने मन को उदासीन का होंदा है। यो मन अवरण ये मन आवरण दे पर्दे न ढकिया होया अपने आप को अज्ञानी का होंदा है। या आवरण दे पर्दे न ढके हुए दी संगत करके अवरण वाला का होंदा है। सदा अविनाशी अते जद ये मन गुरां तो नाश तो रहत ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान पाउंदा है तो सदा वास्ते उल्ट के अविनाशी ब्रह्म का रूप ही बन जाता है। यो मन चंचल ये मन चंचल पुरखा की संगत करके चंचल हो जाता है। यो मन बैरागी ये मन वैरागवान पुरखा की संगत करके वैरागी हो जाता है। इस मन को ये पंडित इस मन ममता किथों लागी। वीर किस जगह तो लग गई है। पंडित इस मन का करो विचार। ये विद्वान पुरख तू इसनों काबू करन दा ये जिहड़ा मन है इनू अपने अधीन करन दा विचार करना कर।
अवर के बहुता पढ़ है तू होर वेदा शास्त्र काव्य शास्त्र कोक शास्त्र व्याकरण आदि ਨੂੰ पढ़ के कि बहुत अहंकार रूप भाव है भार ऐनी वजन भार पंड अपने सिर उते उठाना करदा है विश्राम देके फरमान करदे ने। ये सतगुरु जी कृपा करके तुसीं भी दसो कि इस मन नूं माया दी मेर कित्थों लगी है। तां साहिब फरमाउंदे ने माया ममता करते राई। ये पंडित इस मन नूं परखण वास्ते माया दी मेर रचनाहार परमेश्वर ने लाई है कि मन मेरे नाल जुड़दा है कि माया विच फसदा है। एहो हुक्म कर सृष्ट उपाई। परमेश्वर ने ये हुक्म दे के दुनिया पैदा की है कि ये मन ते काल का हुक्म कर दिता। भाव काल के हुक्म द्वारा शरीर उत्पत ते नाश होंदा है। इयों परमेश्वर ने सृष्टि पैदा कर देती है। और प्रसादी बुझो भाई। हे भाई सतगुਰਾਂ ਦੀ कृपा द्वारा इस गल ਨੂੰ समझना करो अते सदा रहो हर की शरणाई। माया दी मेर ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ परमेश्वर ਦੀ ओट ਵਿੱਚ हमेशा रहना करो। ये सतगुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ पंडित कौन है। ਤਾਂ सतगुरु अमरदास जी उत्तर बख्शदे ने ओ पंडित ये भाई वही असली पंडित विद्वान है। पंडा नाम बुद्धिमान है। जो तिहा गुणा की पांड उतारै। जो राजसी तामसी सांत की ये तीन गुणा की गठड़ी का भार अपने अंतःकरण सिर तो ला दिंदा है। तीन गुणा का बोझ ला दिंदा अते अन दिन एको नाम वखाणै। दिन रात एक अद्वैत रूप परमेश्वर के नाम नो ही कथन करता है। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म में शुद्ध है। राम नाम सारस पीवै नानक उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। सतगुर की ओह दिखिया रे। फिर वो अधिकारी बन के सतगुरां दी सिक्ख्या लेना करदा है। सतगुर आगे शीस तरे। ऐसा सतगुर जी मिले तिसनों सिर सौंपी है। पूर्ण सतगुर अगे अपना अहंकार भी सिर धर दिंदा भेटा करदा है अते सदा अलग रहे निर्वाण। हमेशा देह दे सुभावां तो अलग वखरा अते करता भोगता हंगदा ममता आदि बंधना तो रहत रहिंदा है। ओ पंडित दरगह परवान। सो पंडित वो जिहड़ा विद्वान परमेश्वर दी न्याय सभा विच प्रमाणिक हुंदा है। सब नाम है एको एक वखाणै। जो खतरी ब्राह्मण सूद वैस सारे वर्णा विच एको निर्गुण स्वरूप दा अते एको सरगुण स्वरूप दा कथन करदा या एको एक अद्वैत रूप परमेश्वर दा कथन करदा है। जां एको वेखै तां एको जाणै। जदों पंडित गुरां द्वारा अपने हिरदे विचों एक नूं वेखना करदा तदों सारी सृष्टि विच एक ब्रह्म नूं ही व्यापक जानना करदा है। तदों परमेश्वर नूं सब थावां विच व्यापक जानना करदा। जदों हिरदे दे विच इको नूं वेख लैंदा है। जाको बख्शे मिले सोए। जिस नूं गुरु साहिब जी नाम दी भगती दी दात बख्श दिंदे ने या जिस नूं गुरु साहिब जी बख्श लैंदे ने जिस नूं बख्शे सिफत सलाह उन्होंने आप दी सिफत सलाह बख्शदे ने। फिर मिले सोए उसे नूं ही वाहिगुरु दे नाल
ਮੇਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਥੈ ਉਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਉਥੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਕਵਨ ਵਿਦ ਕਰੀ ਕਿਆ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਈ ਮੁਕਤ ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਹੀ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨ ਜਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਰੂਪ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਕੀ ਫਿਰ ਕੂਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਪਰ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਕੀ ਫਿਰ ਕੂਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਸਦਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਹੰਤਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਯਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਯਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਜੋਨ ਮਨਮੁਖ ਪਰਮਾਈ। ਭਰਮ ਦੇ ਭਰਮਾਏ ਹੋਏ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਜੋਨ ਮਨਮੁਖ ਪਰਮਾਈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਭਰਮ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਭਰਮਾਏ ਹੋਏ ਚੌਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਮ ਕਾਲ ਮਾਰੇ ਨਿਤ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਮਦੂਤ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਚਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਮ ਕੀ ਕਾਣ ਚੁਕਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਯਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨ ਕਨੋੜ ਮਥਾਜ ਕੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਮਹਿਲ ਘਰ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਿਧੀ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਰੂਪ ਮਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਮਹਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮਹਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਧਾਰੀ ਜੀਵ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਿਧਾ ਖੋਇਆ। ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥ ਦੁਚਿੱਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਰੂਪ ਕੌਡੀ ਦੇ ਵਟੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਮੁਖ
मुख लगे प्यार। जब जीव ते पूर्वले निष्काम कर्मां दा प्रेरिया होया परमेश्वर दया दृष्टि करदा है, तदों जीव दा गुरमुखां दी संगत या मुखी गुरां दे नाल प्रेम लगदा है। अंतर भगत हर हर उरतार। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਧਾਰਦਾ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਵਜਲ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰ ਸਾਚੈ ਦਿਸੈ ਸਤਿਆਰ। ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪ ਦਰਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ परमेश्वर ही व्यापक देखता है। बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया। जो पुरख नित निमित प्राश्चित आदि बहुते कर्मां नूं करदा है ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਭਰਨ ਭੁਲੇ ਬਹੁ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਬਹੁ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਨੇ ਦੇਹ ਦੀ ਹਮਤਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਨੇਹ ਵਧਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਮਨ ਮੁਖ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਐਤ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਜਮਨ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗੰਮ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਅਤਿਅੰਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜਪੀਐ ਸਚ ਲਾਹਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਮੁਥਾਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਭਾਵ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੇਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਲਾਰ ਰਾਗ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾਮਨ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਿਆ ਵੀਰਿਆ ਸਿਰ ਢੱਕ। ਉਹ ਸਿਰ ਢਕਾ। ਕੋਈ ਅਰਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕਰੇ ਦਾ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਗੁਰਮਤੀ ਲਾਗੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਅਨ ਦਿਨ ਸਾਧ ਜਾਗੇ। ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਸਦਾ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਉ ਤਿਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਧ ਲਾਗੋ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਹਉ ਜੀਵਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਇਹ ਭਾਈ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਰੂਪ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਗਤ ਪਾਈ, ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਗਤ ਪਾਈ, ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਸਰੂਪ ਸਮੀਪ ਸੰਯੋਜ ਆਦਿਕ ਮੁਕਤੀਆਂ ਪਾਈਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਰੂਪ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਨੇਹ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਗਾੜੇ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਮੋਹੇ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਖ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੋ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਗੜਬੰਦ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਨ ਦਿਨ ਧੰਦਾ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਮਰ ਜਮਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਮਰਦੇ ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਗੁਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰਿਆ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ। ਤੇ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਮਾ ਆਦਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਮਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ, ਫਿਰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ। ਇੰਜ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਕਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਵਰਤੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਊੜੈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਲਪਟਾਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਪਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ,
सो फसाउंदे नहीं हन। जो किश होवै सहज सुभाए। ਉਹ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਟ ਮਤੇ ਕਿਸਹਿ 부ਝਾਈ। ਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜੇ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਮਹਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਧੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਸਗੀ ਵਸ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜੋੜਨਾ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਰੀਤ ਭਲੀ ਭਗਵੰਤ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਲਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹੈ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ। ਕਹੇ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਵਸੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਔਕਣ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੈ ਕੋਇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਤਾ ਨਾਮ ਲਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਜੀਵ ਟਹਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨਾਮ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਮੁਕਤ ਘਰ ਰਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਯਥਾਰਥ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਧਨ ਕਰਤਾ ਭੋਗਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜੰਜਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਮੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਆਸਥਿਰ ਘਰ ਬਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨ ਆਹੀ ਰੋਸ ਕਰੀ ਜੈ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਕਲ ਜੁਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਲਾਭ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਵੋ ਅਨੁਰੋਧ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਪਰਮ ਬੂਲੋ ਬੂਲੋ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्यान आप तरे सगले कुल तारे हर दरगाह पाछों जाएगा। इयों दिन रात महाराज जी की हर कीरत साध संगत है। कलयुग दे विच साध संगत दे विच बैठ के हरि की कीर्ति करनी सिर कर्मन के कर्मा सारे कर्मां तो श्रोमणी कर्म है। सिर कर्मन के कर्मा कहो नानक से भयो प्राव जिस पूर्व लिखे का रहना तेरो सेवक एह रंग माता। यो महाराज जी ने तेरा सेवक इस रंग जी मस्तिया रहिंदा है। यो दिन रात प्रभु दे नाम नूं जपदा है। सो यो कलयुग दे विच मन रुत नाम रे नाम बीजन दी रुत है। गुरमत आन दिन हृदय रविजै, इसलिए गुर सिक्ख्या द्वारा दिन रात चित विच परमेश्वर दा नाम उचारण करो भाई। रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे ने भाबिहा खिन खिन बिरलाए, जिवें बबीहा स्वाति मूल वास्ते छिन छिन काल विच विरलाप करदा है इसी प्रकार भाबिहा खिन खिन बिरलाए। गुरमुखां दा हृदय रूप बबीहा गुर उपदेश रूप या परमेश्वर के दर्शन रूप या ईश जीव ईश की एकता रूप स्वांति मूल वास्ते खिन खिन काल विच विलाप करदा है। बिन पिर देखे नींद ना पाई, जिवें पति दे विछोड़े वाली स्त्री अपने पति दे दर्शन वेखण तो बिना नींद नहीं पा सकती इसी प्रकार बिन पिर देखे नींद ना पाई। जो व्यासु रूप स्त्री अपने पति परमेश्वर के दर्शन दीदार वेखे तो बिना शांति रूप नींद नहीं पा सकती। इहो विछोड़ा सहिया ना जाए, जो व्यासु रूप स्त्री के पासों है पति परमेश्वर का विजोग सारिया नहीं जा सकता। सतगुर मिले ता मिले सुभाई, पूर्ण सतगुरु साहब जी मिल पैण ता सुभाविक ही पति परमेश्वर मिल जाता है। इसी प्रकार सतगुर मिले ता मिले सुभाई। सतगुरु द्वारा नाम मिल जावे तो नाम जपण नाल श्रेष्ठ ज्ञान का प्रकाश होने करके पति परमेश्वर मिल जाता। या सो भाई प्रकाश रूप परमेश्वर जिसका सुभाव बड़ा अच्छा है वो सो भाई श्रेष्ठ प्रेम का सदका मिलता है। नामहीन बिन सै दुख पाई, परमेश्वर के नाम तो वांझा पुरख जूना का दुख पाउंदा है अते नाश हो जाता है। कृष्णा जलिया भूख ना जाई, हर वक्त रसा कसा की तृष्णा रूप अग में सड़िया रहिंदा है ते उस दे अंदरों आशा रूपी भुख भी नहीं जाती। बिन भागा नाम ना पाया जाए, पूर्व ले निष्काम कर्मां तो बिना जीव दे पासों परमेश्वर का नाम पाया नहीं जा सकता। बहुविध थाका कर्म कमाई, सो
ਪੂਰਬਲੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਜਸੀ, ਤਾਮਸੀ, ਸਾਤਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵੇਦਾ, ਚਤੁਰਥ ਗੁਣੋਂ ਭਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ, ਤਾਮਸੀ ਤੇ ਸਾਧਕੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਧਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਸਾਧ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਮਸੀ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਤਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀਗੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਤੇ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏ ਸੋ ਤੋਂ ਕਹੀਏ ਜੋਗੀ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 10 ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਾਧ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਖਿਆ ਮੈਲ ਵਿਖਿਆ ਵਪਾਰ, ਜੀਵ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਪਾਰੀ ਬਸਦਾ ਜਿਉਂ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਉਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਆ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ। ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਰੁਪਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਣੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫੀਸ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਰ ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ,
बड़ी मूर्ख आखी है जिस रब रूप अहंकार है वो फिर माया का व्यापार कर लग पैंदे हैं। सरकारी स्कूलों के ना बच्चों को कोई पढ़ा के राजी हुए नहीं, ना बच्चे पढ़ के राजी नहीं। ट्यूशन रखाओ, एक एक सबजैक्ट की मोटी मोटी फीस है, हरेक सबजैक्ट की वक्रो वक्री ट्यूशन, तो हज़ारों ही रुपया बर्बाद हो रहा। पढ़ाई किसी काम की भी नहीं। वो जो न्याणे पढ़ते अगे बिजनेस के कारोबार चो काम ही नहीं आती। हम किल तो वही ठोकूगा जोड़ा सही थोड़ी किल ते मारूगा, पढ़ के किल थोड़ा ठोकिया जाता। कहने का मतलब भी हथी काम करने की जाच कोई सिखाता नहीं। जिंदगी दे विच कामयाब होने लई उहदे तो बाद बड़ा कुछ जिन्हों कहते एक्सपीरियंस तजर्बा लेना पैंदा। इउं जिहड़ी धार्मिक विद्या है इहदे विच भी लोग केवल माया का व्यापार ही करते हैं। इस करके जीवन माया की प्राप्ति की बहुत ही इच्छा तो मैं लगी रही है। भाव रजोगुणी पुरखा उद्यम नाल लोकां नूं दबा के हकूमत करने की इच्छा बनी रही है। तमोगुणी पुरखा होर साधन करके लोकां दा ही अपने अधीन करने की इच्छा बनी रही है। अते सदुगुणी पुरखा रिद्धियां सिद्धियां की प्राप्ति रूप इच्छा फुरदी रही है। क्यों सबना के अंदर माया की मै लगी हुई है। इसी करके वो माया का ही व्यापार करते हैं। पैसा तो वाहिगुरु जी बख्शिश करते हैं, पर जिहड़ा ध्यान है वो धुन में ध्यान महाराज के नाम के धुनी में लगना चाहिए। शब्द ते सुरत का मेल होना चाहिए है। मार जन्म है फिर हुए खुआर, ध्यान माया का जो है अंतकाल जो लक्ष्मी सिमर ऐसी चिंता मैं जी मरै सर्व जोन वल वल होतर। इसे करके मनुख जीव जमदे मरदे हैं ते मुड़ मुड़ जूना विच पै के खराब होंदे हैं। गुरमुख तुरिया गुण उर धार, गुरमुख जना ने तिना गुणा तो रहित होके तुरिया पद रूप अवस्था दे ज्ञान नूं हृदय विच धारण कीता है। गुर मानै मानै सब कोई, जिहड़ा सतगुरु जी नूं मनन लग जांदा उसनूं हर कोई मनन लग जांदा है। क्योंकि जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। और कहती झक झक आवे जावे, गुर बचनी मन शीतल होए। उसका सतगुरां दे उपदेश नूं कमाउने करके जो मन चित है वो ठंडा हुंदा है। जुग शोभा निर्मल जान सोए, चार युगां च उस पुरख दी उजल वडियाई हुंदी है या उसकी चौं युगी संसार में शोभा हुंदी है। अति वही पुरख उजल जीवन वाला है। नानक गुरमुख विरला कोई, सतगुरु साहब जी कथन करते हैं कि पर ऐसा कोई विरला टावा गुरमुख ही है। ये साध संगत जीओ इत्थे शब्द के अखीर विच 5 अंक आया है। मतलब ये शब्द 5 पंदियां वाला सी। अगे 4 अंक है जिहदा भाव है कि 4 शब्द तीसरे सतगुरां दे दूसरे सुरताल विच आए ने ते 9 शब्द तीजे सतगुरां दे पहले घर च ने। क्यों 4 + 9 = 13 अगे अंक है। 13 शब्द पहले ते दूसरे ताल विच टोटल तीजे पातशाह जी दे आए हैं। ते 9 शब्द आरंभ भी श्री गुरु नानक देव जी दे हैं, इसलिए 9 अंक पे है। फिर 22 अंक तीजे सतगुरां दे 13 शब्द ते पहले सतगुरां दे 9 शब्द ने। इसे करके कुल जोड़ 22 अंक लिखे है। हुण इन्हां अंकां तो तुसीं हिसाब ला लो, अखर पंक्ति कोई शब्द वध घट नहीं कर सकता। कितनी सियाणप नाल भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने ये अंक दर्ज किए हैं। राग मलार
महला चौथा घर पहला चौपदी। ਹੁਣ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਤਾਲ ਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਦੁੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਓ ਹਿਰਦੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹਿਰਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨ ਟੂਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਭੋਗਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਭੋਗਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਾਰਕ ਸੰਸਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੀ ਹਰ ਹਰ ਲਾਗੀ ਤਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਤਾੜੀ ਲੱਗੀ, ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਗਸਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਹਰ ਭੇਟਿਓ ਬਨਵਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਗ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ। ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੈ ਕੁਲ ਲਾਗੀ ਗਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਜੰਮਣ ਕਰਕੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਲੰਕ ਰੂਪ ਗਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਆਸਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗਾਲੀ ਕਲੰਕਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਕੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੇਖੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਪ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਸੀਗਾ, 100 ਦੇ 100 ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਸਵਸਤਾਵਾਂ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਕ੍ਰੀਚਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕ੍ਰੀਚਕ ਉਹਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੇਖੋ 100 ਦੇ 100 ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਫੜ ਪੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੋਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸ ਸੀਗਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਸਗੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਭਣੇਵੇਂ ਦੇ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਹਰ ਤਿਸ ਕੈ ਕੁਲ ਪਰਸੂਤ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਤਪਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਸੂਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਕਰ ਮਹਿਤਾਰੀ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਾਲ ਰੰਡੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਹਰ ਆਨ ਮਿਲਾਵਹੁ ਗੁਰ ਸਾਧੂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੋ ਜੀ। ਜਿਸ ਅਹਨਿਸ ਹਰ ਗੁਰ ਧਾਰੀ। ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਡੀਠੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਿਗਸੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਖਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਰਿਕ ਦੇਖ ਮਹਤਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਪੀਰ ਕਾ ਇਕ ਹੀ ਸੰਗ ਵਾਸਾ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਅੰਤःਕਰਨ ਉਪਹਿਤ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੰਗਤਾ ਰੂਪ ਤਗੜੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਤੋਰੀ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਗਤਾ ਰੂਪੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਬਨਵਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਫੋੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ, ਹਉਮੈ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੰਗਤਾ ਹੀ ਵਿਘਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਲੜਦੀ ਝਗੜਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਜੀ, ਭੁਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਣਾ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਪੱਪੇ ਪਕਾਈ ਸੀ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਸ਼ਾ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਣਗੇ ਛੋਟ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੁਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਧਨ ਪੀਰ ਕਾ ਇਕ ਹੀ ਸੰਗ ਵਾਸਾ। ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਤੋਰੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਬਨਵਾਰੀ।